ងវីដេអូដែលបង្ហាញនៅពេលនេះជាពីបញ្ហាសង្គមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងកម្ពុជារួមទាំងកម្ពុជាផងដែរសូមអរគុណសូមស្ដាប់នៅកម្រងវីដេអូដូចតទៅ does not have the same reputation as Delhi. Rape is something rarely talked about, and women don't live in fear of being attacked. Yet below the surface lies an alarming trend. New figures suggest quiet Cambodia has more than double the rate of gang rape in India. Cambodia actually we found one of the highest rates of gang rape in any of the countries we studied. So 5% of men reported that they had participated in gang rape here in Cambodia. And in other countries, it was around 1 to 2%. Dr. Emma Fulu is the leader of the largest multi-country research project on men's perpetration of rape and abuse in the world. It's also one of the most in-depth studies ever undertaken on men's own experience of violence. 4 UN agencies surveyed more than 10,000 men across Asia and the Pacific. They didn't think we could ask those questions of men. They thought, why would men admit to using violence? Why would they tell us about that? We used these little handheld computer devices, and they were there to enter the data, but also one of the key things was it meant that for the really sensitive questions, like on rape perpetration, men could answer those questions in a totally anonymous way. Across the countries surveyed in the region, 1 in 4 men admitted to raping a woman or girl. 1 in 25 said they've taken part in a gang rape. Cambodia was one of the countries where men reported the highest levels of rape. It was happening with very young groups of men in Cambodia. So, we found that, for example, at least half of the men who committed rape did so for the first time when they were teenagers. And actually 15% were under the age of 15 the first time they committed rape. The activists have been held in pretrial detention for 12 months following their arrest in early July 2024. Today, Cambodia's environmental movement, the Ad Hoc Association for the Protection of Human Rights, Licado, and other human rights groups released a video campaign on social media platform Facebook. The video highlights the circumstances surrounding the arrest of the 5 activists and calls for international attention and support. These NGOs emphasize that the campaign is intended to honor the courage and bravery of the activists and the groups who face intimidation or threats due to their environmental protection efforts. They demand the unconditional release of all 5 activists who remain detained solely because of their work defending Cambodia's environment. The organizations also appeal for the immediate and unconditional freedom of the activists so they can resume their environmental protection work. Civil society groups continue to stand in solidarity with the activists, advocating for their rights and safety. On July 2, 2024, the 5 environmental activists, Yim Lianghi, Ton Ratha, Lee Chundaravuth, Long Kunthia, and Phuon Kyoriaksmi were arrested following a Phnom Penh municipal court verdict. They were charged with insulting the monarchy and conspiracy, crimes punishable by prison sentences ranging from 6 to 8 years. Following their arrests, the court ordered their detention in separate provincial prisons. Yim Lianghi was sent to Kampong Spia Provincial Prison, Lee Chundaravuth to Kampong Tom Provincial Prison, Ton Ratha to Tabong Khmum Provincial Prison, Phuon Kyoriaksmi to Pursat Provincial Prison, and Long Kunthia to Preah Vihear Provincial Prison. Article 35 of the Cambodian Constitution guarantees all citizens the right to actively participate in the political, economic, social, and cultural life of the nation. In relation to this case, the European Union recently published its 2024 report on human rights and democracy in Cambodia. The report concluded that the first year of Hun Manet's leadership has not improved the human rights or democratic situation. Restrictions on freedoms and political rights remain as severe as before. The European Union recently published its 2024 report on human rights and democracy in Cambodia. The report concluded that the first year of Hun Manet's leadership has not improved the human rights or democratic situation. Restrictions on freedoms and political rights remain as severe as before.
kata lagi.សូមគោរពលោកប្រតិមុននឹងចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំបាទគង់ធឿយរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1980ខ្ញុំមានដើមកំណើតនៅឧត្តរមានជ័យហើយខ្ញុំកើតពីឆ្នាំ1948ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិការណាខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសឡើងមកជួយសម្របសម្រួលកិច្ចការងារដែលបានរៀបចំដោយមូលនិធិសាធារណរដ្ឋខ្មែររំលឹកដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានដើមកំណើតតាំងពីឆ្នាំ1948នាថ្ងៃទី10ខែធ្នូខ្ញុំពិការណាខ្ញុំបាទខ្ញុំពិការណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធបដិមាដែលមានករណាគុណធម្មគុណនិងវិសេសគុណរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពលោករូបស្រីបងប្អូនជិតឆ្ងាយដែលមាននៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពដើម្បីរំលឹកដល់គុណបំណាច់ហេមរៈបុត្រដែលបានបូជាជីវិតចំពោះបុព្វហេតុជាតិគ្រប់ជំនាន់ខ្ញុំសូមធ្វើនូវគារវកិច្ចសូមអញ្ជើញលោករូបស្រីចូលរួមគោរពនូវវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បុព្វបុរសសូមឲ្យពលឹងដូនតាទាំងនោះចូលមកស្ថិតនៅក្នុងខេមរៈបុត្រឲ្យមានសេចក្តីក្លាហានឡើងតស៊ូការពារសិទ្ធិសេរីភាពដោយអហិង្សារក្សាទឹកដីកម្ពុជាឲ្យមានភាពរុងរឿងដោយសម័យអង្គរលោកស្រីសូមស្លឹងសមាធិជាមួយយើងខ្ញុំចំនួន10វិនាទីសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណខ្ញុំពិការណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបើកកម្មវិធីពេញអង្គរំលឹកខួបថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights ឬក៏ Droit de l'Homme International នាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសរបស់មនុស្សជាតិដែលមនុស្សគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងពិភពលោកលើផែនដីនេះបានទទួលនូវសិទ្ធិស្មើៗគ្នាព្រមចំពោះមុខច្បាប់ដែលបានរៀបចំឡើងដោយអន្តរប្រទេសក្រោយដែលសង្គ្រាមលោកទី2បានផុតរលត់ទៅដែលមានកំណត់កាត្រាទុកនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិមាន30មាត្រាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមនិមន្តនិងស្វាគមន៍លោកស្រីដែលជាភ្ញៀវជិតឆ្ងាយ
លើសកលលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំរំលឹកនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមានបញ្យលនិងបកស្រាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនីមួយៗនៃមាត្រាទាំងអស់តាមដោយវាគ្មានរបស់យើងយល់ថាមានប្រយោជន៍និងរំលឹកជូនលោកអ្នកយើងខ្ញុំខំសម្រាំងរោគវាគ្មានដ៏ល្អណាចេញពីពិភពផ្សេងដែលធ្លាប់មានការងារធ្វើការពិសោធន៍នៅអង្គការអន្តរជាតិពីសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក លោកនឹងឡើងមករៀបរាប់នៅសិទ្ធិមនុស្សជាតិនៅលើពិភពលោកនិងប្រជាកែផងបន្ទាប់តទៅនេះខ្ញុំនឹង ជូននៅជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់វាគ្មានរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅលោកស្រីជាអ្នកស្រុក ឃុំបាសាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីមានបងប្អូន6នាក់លោកស្រីមានសំណាងណាស់បានចូលរៀនតាំងពីនៅខេត្តរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកស្រីបានរស់នៅស្រុកបារាំងជាមួយកូន5នាក់ដោយសន្តិភាពលោកស្រីបានទទួលនៅការអប់រំជាន់ខ្ពស់និងបានស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅស្រុកបារាំងហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រជាបណ្ឌិតរដ្ឋផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ Doctorat d'État ès Sciences PhD of Science នៃសាកលវិទ្យាល័យ Paris Université Paris លោកស្រីជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងជីវគីមី Biochimie fondamentale ឬក៏ថា Professor and Researcher of Biochemistry លោកមានស្វាមីជាអង្គទូតជាតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកកាសែតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនិងស្រុកបារាំងហើយបានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើប្រតិបត្តិសង្គ្រោះខ្មែរនិងសមាគមសង្គ្រោះខ្មែរជាស្នាដៃរបស់ស្វាមីនិងលោកស្រីស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបរិយាជនការចូលប្រឡូកនិងការពិសោធន៍របស់លោកស្រីនៅស្រុកខ្មែរនិងបរទេសបានមានគ្រប់គ្រាន់ដែលលោកស្រីនឹងឡើងមកជម្រាបជូនលោកអ្នកដូចតទៅដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកស្រីសេដ្ឋាឌុកឡើងមកបង្ហាញខ្លួននិងអត្ថាធិប្បាយនៅអ្វីដែលលោកបានចងចាំសូមអញ្ជើញលោកស្រីសូមអរគុណលោកប្រធានអង្គប្រជុំដែលបានឲ្យខ្ញុំមានឱកាសនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាដំបូងសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គសូមជំរាបសួរបងប្អូនខេមរបុត្រទាំងអស់គ្នាដែលបានមកស្ដាប់នៅក្នុងទីប្រជុំនេះមុនដំបូងខ្ញុំចង់និយាយថាហេតុអីបានជាមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូ1948ពីព្រោះគេយល់ឃើញថាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ដែលមានអានុភាពគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតនោះជំរុញឲ្យមាននីតិរដ្ឋមានសន្តិភាពសង្គមយូរអង្វែងជាថថេរជាកាលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងជីវិតនិងអរិយធម៌ហើយបង្កើតបានជាស៊ីម៉ង់នៃឯកភាពជាតិដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យរបស់ប្រទេសជាបឋមខ្ញុំសូមការចងចាំរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យឌុករាស៊ីដែលធ្លាប់តែមានការតស៊ូដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបង្កើតសមាគមសម្ព័ន្ធខ្មែរការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបរិយាជនពីថ្ងៃ14យេខែ7 1991គឺថា3ខែមុននឹងគេធ្វើជា PPA Accord de Paix de Paris 1991 sur 23 octobre ពីព្រោះគាត់នឹកឃើញថាជាពេលឱកាសល្អសម្រាប់ពន្យល់ឲ្យកាមេរ៉ាបុត្រទាំងអស់ទាំងអ្នកធំអ្នកទូចអ្នកចង់ទៅធ្វើកណ្ណាចអ្នកនៅទូលទានធម្មតាតូចរហូតដល់តូចតាចដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទើបបានស្រុកនឹងចម្រុងចម្រើនពីព្រោះ Accord de Paix de Paris PPA
គឺថាជាណែរកសេចក្តីដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយសារអាណានិគមយួនមកត្រួតត្រាម្ល៉េះហើយបើកាលណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សទេស្រុកយើងមិនអាចនឹងកសាងឡើងវិញបានឡើយព្រោះអញ្ចឹងបានណាលោកអាស៊ីគាត់បង្កើតជាមួយមិត្តភ័ក្តិសម្ព័ន្ធខ្មែរនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិបរិយាជនហ្នឹងដើម្បីpromover គឺថាណែឲ្យជ្រាបឲ្យបរិយាជនទាំងអស់ជ្រាបរឿងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអាការបណ្ដុះបណ្ដាលគោរពសិទ្ធិមនុស្ស promover បណ្ដុះបណ្ដាលណាចាដែលខ្ញុំលើកយកមកនេះគាត់ថាណែជាឧទាហរណ៍មួយទេក៏ប៉ុន្តែវាមានមធ្យោបាយច្រើន គឺថាជាសរសេរជានៅសិក្ខាសាលាជាត្រាក់បោះនិងជាសិភៅហើយនឹងនៃការអប់រំផ្ទាល់មាត់ចានៅក្នុងនៃ slide នេះគឺថាជាអត្ថបទរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអននិយាយអំពី Education Civique et Notion de Liberté ដើម្បីឲ្យដឹងនៃសេរីភាពពួកយើងដែលធ្លាប់នៅរស់នៅជាមនុស្សជាតិគឺត្រូវមានសេរីភាពដោយមានទទួលការខុសត្រូវចា៎រួចនឹងរូបគំនូរនេះគឺថា J'aime កូនប្រុសនៅអាយុ5-10ហ្នឹង J'aime la liberté ឲ្យដឹងថាតាំងពីកូន adolescent ឡើងវាចង់ឲ្យមានសេរីភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់វាចា៎អំពីបុព្វកថាpreambule គឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សពោះយ៉ាងម៉េចបានតែណែពួកខាងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនេះចង់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើពីរបៀបណាគឺថាតបើពីដើមឡើយគឺយកគំនិតដែលនៅស្រុកអាមេរិកប្រកាសសិទ្ធិរបស់ស្រុកអាមេរិក1776 1776ហើយនឹងនៅបរិបត្តិនៅស្រុកបារាំង1789នៃសភាជាតិបារាំងដែលធ្វើនៅ Revolution ខ្ញុំដាក់មកខាងនេះគឺថា les banques des accusés lors du procès de Nuremberg ពីព្រោះនៅដែលធ្វើ Revolution ហើយនៅស្រុកអាមេរិកហើយមួយទៅបាននៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះគឺធ្វើឲ្យមហន្តរាយក្នុងនៅមនុស្សជាតិសម្បើមណាស់វាមានការសម្លាប់ឃោឃៅអមនុស្សធម៌ទៅដល់ពួកស្វីសណាពួកណាស៊ីរេជីមណាស៊ីមកហើយបានគេធ្វើនៅជា process មួយនៅរំបែននៅស្រុកនៅអាល្លឺម៉ង់1445ហ្នឹងគឺក្នុង5នាក់ហ្នឹងគឺ4គេកាត់ទោសនៅប្រហារជីវិតកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅសល់ម្នាក់គឺដោយសារលោកហ្នឹងជា architect របស់អ៊ីតាលីហើយបានសុំគេហៅរេប៉ុងតង់ទទួលសារភាពគឺថាជាការអាក្រក់ពីរឿងនៃ Revolution សូបៀងនេះកាល1789គេដូរពាក្យស្លោកពីពលសូបៀងពីដើមនៅក្រោមនៃអំណាចនៃស្ដេចព្រោះគេដូរពាក្យស្លោកមកថានៃនេះអស់ពីដែល les majesté ទៅជា les humanité គឺថាអស់ពីប្រមាថនៃព្រះមហាក្សត្រគេបកមកថាជាប្រមាថមនុស្សធម៌ចា les majesté កណានដែលធ្វើខុសសិទ្ធិមនុស្សជន់ឈ្លីលើសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងគឺ les majesté ត្រូវតែណែផ្ដន់ទោសត្រូវតែណែមិនកែខ្លួនឡើងវិញចារួចទៅគេនឹកឃើញថាបើកណាខំធ្វើជាសិទ្ធិមនុស្សគឺគេពិចារណាគេឃើញថាស្គាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរពីកំណើតហ្មងទាំងអស់គ្នាទាំងគ្រួសារទាំងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយមានក្នុង
មនុស្សជាតិទាំងឡាយមានសេរីភាពក្នុងជំនឿក្នុងការនិយាយក្នុងលែងភ័យខ្លាចក្នុងការរស់នៅហើយគេនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិនានាមិនត្រឹមតែក្នុងប្រជាជាតិប្រទេសខ្លួនទេព្រោះអញ្ចឹងបានគេហៅថាប្រកាសជាសកលណាចាឲ្យមនុស្សមានថ្លៃថ្នូរមានតម្លៃមានសិទ្ធិស្មើគ្នាប្រុសនិងស្រីហើយបានប្រកាសខ្លួនបដិញ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសង្គមនិងស្តង់ដារជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរក្នុងការរស់នៅចា៎ម្យ៉ាងទៀតស្រុកអាមេរិកក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីរៀបរៀងការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរក្រោយមកគេឃើញថាជាការសំខាន់មកហើយគេធ្វើបដិញ្ញាចិត្តគឺថាធ្វើ engagement ដើម្បីសរសេរជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលក្នុងពិភពលោកត្មងចា៎នៅក្នុងនេះគឺថាជាគេហៅ expression ថាសិទ្ធិមនុស្សការបង្ហាញជាក់ស្ដែងចាការបង្ហាញជាក់ស្ដែងពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺថាវាគ្មានមិនអាចនឹងលក់ដូរបានទេលក់ដូរចាំខ្ញុំបញ្យល់ពេលក្រោយមិនបែកចែកបានគ្នាទេគឺ inalienable et indivisible ណា indivisible មិនមែនចែកឲ្យនៅនេះមានសិទ្ធិអញ្ចេះហើយនៅនោះអត់មានគឺអត់ទេស្មើភាពទាំងគ្នាទាំងអស់ហើយគ្មានការរើសអើងប្រកាន់លក្ខណៈអីផ្សេងទេណាមិនមែនថាឯងធ្វើធំធ្វើរឹកក្អើតកតមលើគេអីមិនបានទេចាហើយទាំងអស់វាមាន30ខដែលខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុង slide នេះមានតែ5ទេក៏ប៉ុន្តែគឺមានរហូតដល់30ដែលយើងមិនអាចនឹងធ្វើនៅក្នុងពេលវេលាតិចនេះបាន5ដំបូងសំខាន់គឺថាមនុស្សមានសិទ្ធិស្មើគ្នាភាពថ្លៃថ្នូរចំពោះមុខច្បាប់និងក្នុងស្មារតីភេរវភាពដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងទី2គឺថាគ្មានប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬពណ៌សម្បុរស្បែកឬឋានៈក្នុងសង្គមភេទស្រីឬប្រុសសាសនាអ្វីក៏ដោយឬមតិនយោបាយភោគទ្រព្យអ្នកទួចអីសិទ្ធិដូចតែគ្នាទេគឺថាអត់ខុសចាអត់ខុសគ្នាមាត្រាទី3គឺថាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមានសេរីភាពនិងសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនជារីតេទី4គឺគ្មានត្រូវនៅក្នុងទេសភាពservitude ណាប្រមើគេដាច់ថ្លៃគឺហាមផ្ដាច់ជាដាច់ខាតនៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើមនុស្សជាតិគឺមិនឲ្យធ្វើនៅ commerce des êtres humains ចាលក់មនុស្សយកទៅលក់ឲ្យគេប្រមើគេអីតាសែងក្បាលចិត្តចាមាត្រា5គឺគ្មាននរណាត្រូវទទួលទារុណកម្មរបៀបកាចសាហាវអមនុស្សធម៌ឬថោកទាបរបៀបណាក៏ដោយខ្ញុំនឹកឃើញថាដោយសារខ្លួនយើងនៅស្រុកក្រៅខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមាត្រា13ណាមាត្រា13គឺថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរដោយសេរីនិងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសនិវេសនដ្ឋានក្នុងរដ្ឋនីមួយក្នុងរដ្ឋណាមួយវិនិស្សនដ្ឋាន resident ដូចថាយើងមានសិទ្ធិទៅជ្រកកោនទៅធ្វើមានផ្ទះនៅស្រុកក្រៅហើយទី2គឺថាមានសិទ្ធិចូលមកវិញគឺថាទី1យើងអាចធ្វើនៅផ្ទះធ្វើនៅស្រុកក្រៅបានទី2គឺថាមានសិទ្ធិចូលមករបស់ខ្លួនវិញនិងមានសិទ្ធិវិលត្រឡប់ដោយសន្តិភាពមួយមាត្រា9ដោយសារឃើញMother Nature មិញណាពួកគេហៅអីធម្មជាតិមេដាធម្មជាតិអញ្ចឹងគឺថាជាប់គប់ជាប់ឃុំណាមាត្រា9គឺថាគ្មានជនណាម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនឬនិទេសខ្លួនដោយបំពានឡើយចាលើសពីមាត្រាទី5ហ្នឹងខ្ញុំចាំជាងគេមាត្រាទី9ហើយនឹង13ចា
អឺជាសរុបមកគឺថាសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាទូទៅថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺជាការទទួលស្គាល់ជាសកលលើកដំបូងដែលថាសេរីភាពនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមិនអាចដូចខ្ញុំណែនិយាយមិញហ្នឹងកាត់ផ្ដាច់បានហ្នឹងគឺថាអឺ គ្មានត្រូវទៅសម្លាប់គេឬក៏ប្រើម្នាក់ទៀតឲ្យទៅសម្លាប់ជំនួសខ្លួនឬក៏ហើយអ្នកដែលគេសម្លាប់ហ្នឹងគ្មានធ្វើអីខុសអីហ្នឹងគឺគេមានសិទ្ធិរស់ដែរអាហ្នឹងអ៊ីណាល់យេណាបណាចារួចកណាធ្វើសម្លាប់ហើយគ្មានរអ្នកសម្លាប់ហ្នឹងឃើញហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងក្បត់ពេញទីហើយក្បត់នឹងសិទ្ធិផងហើយនឹងធ្វើឲ្យស្រុកអាលាយចារួចមិនរំលោភបានគឺមិនត្រូវជន់ឈ្លីនៃសិទ្ធិមនុស្សចាប់មនុស្សតតឹងតតែងយកទៅដាក់កន់តែគេមានយោបល់អីផ្សេងពីខ្លួនយកទៅដាក់គុកអីមិនត្រូវរំលោភអញ្ចឹងទេឬមួយគម្រាមកំហែងប្រយ័ត្នបញ្ជូនទៅបរៈលោកអីអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតខុសចាអឺមានសេរីភាពស្មើគ្នាក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតណាពីព្រោះធំណាអាភាពក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហ្នឹងគ្មានណាមកដេញយើងកំពុងតែនៅផ្ទះអីស្រួលថាអូអានេះត្រូវគេចេញទៅដេញទៅនោះពីព្រោះគេត្រូវការដីនៅនេះអីគឺមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេចាហើយអ្នកហ្នឹងមានសិទ្ធិគឺថាក្នុងជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏សញ្ជាតិដើមដែលមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្លួនស្រុកយើងណាភេទឬសញ្ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយពណ៌សម្បោរសាសនាភាសាយើងត្រូវតែដឹងអាហ្នឹងឲ្យចាំមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំសង្កត់ពីរបីដងពីរឿងហ្នឹងស្ថានភាពណាមួយផ្សេងទៀតគឺអត់ទេស្មើគ្នាទាំងអស់ថ្ងៃ10ខែធ្នូ1948ហ្នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានបដិញ្ញាខ្លួនដើម្បីការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងម្នាក់ចាសូមសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទី3យើងដឹងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលបានសម្រេចក្នុងភាពទទេលើមេឃទេគឺថាមានស្ថាប័នដោយឡែកពីគ្នាជាពិសេសស្ថាប័ន3ដែលត្រូវតែរដ្ឋដែលជានីតិរដ្ឋត្រូវមានស្ថាប័នខាងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដើម្បីធ្វើការក្នុងសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពនឹងធ្វើការបានហើយនឹងមានឯករាជ្យភាពគឺមិនមែនក្នុងបកតែមួយធ្វើទាំងអស់ហួយមិនសូវដឹងរឿងច្បាប់ទម្លាប់អីហ្នឹងគឺយ៉ាប់ណាត្រូវមានការជជែកវែកញែកដោយសេរីភាពក្នុងភាពស្ថាបនារវាងក្រមឈ្នះនិងក្រមជំទាស់ដូចខ្ញុំបង្ហាញនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺថាស្ថាប័ននីមួយគឺធ្វើការតាមកុំពេតង់ឲ្យមានកុំពេតង់ហើយនឹងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវតាមជាប្រយោជន៍សុខហើយនឹងប្រយោជន៍សង្គមជាតិចា៎បើគ្មានសិទ្ធិមនុស្សទេគឺថាគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេណាចាពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយដែលជាកំណត់អតិភិបសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍មិនមែនជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលចាមិនគិតពីរឿងខ្លួនចង់បានបុណ្យស័ក្តិឬក៏ឡើងឋានៈអីទេគឺសម្រាប់ជាតិនិងសម្រាប់សង្គមក្រមនយោបាយណាដែលមានបំណងចង់ដឹកនាំប្រទេសត្រូវតែបង្កើតឬក៏បង្កើតឡើងវិញនៅភាពស្វាហាប់នៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការបម្រើមាតុប្រទេសនិងសង្គមជាតិគឺថាបើកាលណាយើងខ្លួនធ្វើមិនសូវស្រួលថាឥឡូវដូរដែរក៏បានដែរដាក់មនុស្សមួយទៀតរួចដាក់មនុស្សមួយទៀតទៅប៉ិនធ្វើអានេះម៉ូដ de gouvernance របៀបរៀបរយស្រុកដដែលហ្នឹងអាហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទេត្រូវតែធ្វើ
ការមានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយឲ្យមាំទាំគឺថារបៀបរបបគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្សេងចានៅក្នុងដោយសារបានធ្វើនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរួចហើយឃើញថាណែវាមានប្រយោជន៍មានឥទ្ធិពលពេលដែលចំនួនខ្មែរដែលយើងនៅក្រោមនៃរបបយួនពី79ទៅ88នេះមកគេដឹងថាណែខ្មែរជានៅក្រោមអាណានិគមយួនក៏គេចង់មកធ្វើណែរក solution រកណែដំណោះស្រាយរួចទៅបានសម្រេចធ្វើជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1491ដោយយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយណាសម្រាប់ស្រុកខ្មែរ23 octobre 1991ដែលនៅក្នុងភាគទី3របស់កិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាមានចែងអំពីសិទ្ធិមនុស្សពីមាត្រា15ទៅ17ក្នុងវគ្គទី1គឺថាសំដៅទៅរកមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនភៀសខ្លួនឬពលរដ្ឋខ្មែរដែលផ្លាស់ទីលំនៅ des personnes déplacées ឬក៏ត្រូវទទួលបាននូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនេះនិងឧបករណ៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត tous les droits internationaux en relation avec les droits de l'homme ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចា៎រួចទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតហើយក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជា1493ហ្នឹងក៏មាននិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងច្រើនណាស់ពីមាត្រា31ទៅដល់50ចាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺអត្តពលដែលផលប្រយោជន៍មកធ្វើសម្រាប់ស្រុកខ្មែរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសម្រាប់សកលលោកកម្លាំងស្តង់ដារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានគេបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1966កើតបានជាបកតអន្តរណាtional និយាយពី socio economic ហើយនិងវប្បធម៌កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិខាងច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌ចាមួយបានប្រហែលឆ្នាំក្រោយមកធ្វើជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិខាងអនុនេះCEDE ចាគេហៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិចាអានឹងកើតនៅ1989មែនតើកើតតាំងពីកើតចង់គេចាប់ផ្ដើមតាំងពីចប់សង្គ្រាមលើកទី1នៅ1920សង្គ្រាមលើកទី1 14 ហើយទៅបានមាននៅសងវាំងនោះគេចាប់ផ្ដើមធ្វើក៏ប៉ុន្តែវានៅជាគេហៅ Société des Nations មិនទាន់ដល់ជាអង្គការសហប្រជាជាតិហើយអង្គការសហប្រជាជាតិទៅធ្វើពី20វិច្ឆិកា1989ចាព្រោះដើម្បីនឹងធ្វើអ្វីមួយណាខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញដូចជាបដិវត្តសុខប្រាំងចា Révolution 1789ទាំងងំទាំងបានទៅជា République សុខប្រាំងនោះ République Française ជាបវចនា Liberté Égalité Fraternité ហ្នឹងគឺតលទៅ1780ប្រហែល10ឆ្នាំក្រោយមកចាកើតមើល1789ធ្វើ Revolution មួយដល់92ចាបានធ្វើ Premier Republic ហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំដោយសារគេគិតពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបោះឆ្នោតមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមែនតើរឿង application សម្រាប់បោះឆ្នោតសិទ្ធិមនុស្សស្រីមានកើតក្រោយចាក្រោយពីមនុស្សប្រុសស្រុកអាមេរិកកើត1920ហើយស្រុកប្រាំង1944ចាហើយអ៊ីតាលីក្រោយប្រាំងប៉ុន្តែស្រុកពីអ៊ីណូឌិកនៅស្រុកអឺរ៉ុបនេះគេមានគេឲ្យសិទ្ធិមនុស្សស្រីមុនណាមែនមកពីអង្គទីពីអ៊ីដូចជាលុចសម្បួរដូចជាអីហ្នឹងតាំងពី1919ចា
ក្រោយពីសង្គ្រាមលើកទី1ហ្នឹងគេចាប់កសាងស្រុកចាប់ឲ្យមានមនុស្សស្រីអីបោះឆ្នោតដូចជាមនុស្សប្រុសដែរចាអឺអឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលហ្នឹងគឺបើសរុបឲ្យខ្លីទៅអំពីសិទ្ធិមនុស្សគេបានអនុម័តជាមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃ10ធ្នូ48នៅទីក្រុងប៉ារីចាមិនមែនជាអធិការគឺថាណែដេកកងខាំងទៅអធិការបង្ខំទេក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវចាត់ទុកថាជាឯកសារអន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សចាគឺថាbien qu'elle ne présente pas a priori de caractère contraignant considérée comme une référence internationale fondamentale ធំសម្បើមណាបើចង់បានសុខបើថាចង់បានសុខចេះតែជន់ឈ្លីទៅអាហ្នឹងមិនបាច់ទៅយូរអាលាយស្រុកណាចាលោកដូរ៉ាស៊ីលោកបានធ្វើនៅអាតិចមួយយ៉ាងធំអំពីនៅការមិនទទួលស្គាល់នៅមើលងាយសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាបដាលឲ្យយ៉ាងណាហ្នឹងគាត់បានធ្វើនៅផ្សព្វផ្សាយនៅកាលនៅធ្វើ professor នៅស្រុកប្រាំងចាពីព្រោះនៅដល់ទីបញ្ចប់ហ្នឹងគាត់ថានៅla méconnaissance des droits de l'homme អីហ្នឹងគឺថា conduise à vider le droit des peuples de toute substance គឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺអស់រលែងដូចថាកណាមជន់ឈ្លីសិទ្ធិមនុស្សទៅមនុស្សហ្នឹងដូចជាមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណហ្នឹងណា il n'y a plus de vie normale d'homme គឺថាគាត់ថា vie végétative លែងមានជាមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណណាចាបន្ទាប់មកចាអឡូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំពីអត្ថន័យសិទ្ធិមនុស្សគឺថាសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពpar le droit ឲ្យ loi ទាំងប្រមាណត្រូវតែ servir le droit ចានៅក្នុងបរិវេណប្រទេសខ្មែរគោរពនិងអនុវត្តតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពសង្គមដូចជាខ្ញុំបានថ្លែងមកហើយសម្រាប់នៅសកលលោកក៏ធ្វើឲ្យមានមិត្តភាពឲ្យមានការអត់ឱនការលើកកម្ពស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនហើយការមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំធ្វើជាdiagram មួយគឺថាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយបរិស្ថានវិទ្យាខាង ecology ខាង ethics social ខាងអរិយធម៌ហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងជាចន្ទុលជាសសរមួយចាទល់តែធ្វើអញ្ចឹងបានសុខណាចាសូមអរគុណដែលបានស្ដាប់មកនេះចាចប់ធំនឹងសិនចាំជជែកគ្នាថ្ងៃក្រោយពេលក្រោយខ្ញុំអាចឆ្លើយបានចាអរគុណសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានរៀបរាប់ដល់កក្បាយនៅសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈដែលមនុស្សជាតិយើងបានជួបប្រទះដូច្នេះហើយបានថាចំណេះវិជ្ជាដែលបានទទួលពីបងគឺថានឹងបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់យុវជនខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមអរគុណបាទជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមលើកយកវាគ្មានទី2មករៀបរាប់ជូននៅបញ្ហាពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីកើតនៅស្រុកខ្មែរនៅភ្នំពេញឆ្នាំ1949លោកស្រីមានបុត្រាបុត្រី3នាក់ដែលបានរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំ1966លោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបានទៅរស់នៅស្រុកបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1973នៅស្រុកបារាំងលោកស្រីបានទទួលការនៅមន្ទីរពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រ Pasteur ហើយបានទទួលការមេដាយពីតំណាងរាស្ត្រឈ្មោះលោក Jean de Gaulle ជាចៅប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Charles de Gaulle ក្នុងឆ្នាំ1979ដល់1986លោកស្រីបានខំប្រមូលថវិកាផ្សេងនិងបានធ្វើការជាមួយកាកបាទក្រហមខ្មែរចែកឆ្នាំដង្កូវដល់គណៈសេរំដោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកថៃហើយនឹងបានផ្សាយវិទ្យុនិងធ្វើប្រតិបត្តិរបស់ KPNL ដែលមានអត្ថបទរបស់លោកសេរីវុឌ្ឍ
នៅទីក្រុងបឹងកក់លោកស្រីចូលចិត្តរបាំបុរាណខ្មែរចូលចិត្តធ្វើបន់ធ្វើទៅវត្តវ៉ាជាពិសេសនៅវត្តពោធិវង្សហើយលោកស្រីក៏បានសរសេរសភៅពីរច្បាប់ជាភាសាបារាំងមួយឈ្មោះ Soma d'Enfant de Lanka ហើយសរសេរអត្ថបទពីស្ថានភាពស្រីខ្មែរនៅក្នុងសភៅរបស់លោកស្រីឈ្មោះថាចំនួនបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់មកក៏លោកស្រីបានមានសមាគមពីរស្នើឲ្យលោកស្រីធ្វើបទបង្ហាញពីស្ថានភាពស្រីខ្មែរដោយមានសមាគមពីរគឺសមាគម Pont de Rencontre និងសមាគម Notre Dame l'Espérance លោកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្និបាតពីរលើកនៅ Washington មួយលើកនៅឆ្នាំ1912មួយលើកទៀតនៅឆ្នាំ1924ហើយជាចុងក្រោយលោកស្រីបានធ្វើសន្និបាតជាមួយប្រធានសមាគមស្រីខ្មែរឈ្មោះនាងទឹកគឹមហ៊ួនដែលជាប្រធានសមាគមស្រីខ្មែរនិងប្រធានសមាគមស្រីពិភពលោកសកម្មភាពនិងបទពិសោធន៍ទាំងនោះដែលលោកស្រីអូជរៀបជូននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកស្រីពងតារាវិចិត្រឆាយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រីឡើងមកថ្លែងការណ៍ដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោកស្រីសូមអរគុណសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គព្រះគុណម្ចាស់សូមគោរពបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកសូមកោតសរសើរគោរពគណៈកម្មការមូលនិធិសាធារណរដ្ឋដែលខិតខំធ្វើការដើម្បីប្រមូលឯកសារទុកជូនក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយនឹងជាមួយគ្នានឹងទៀតខិតខំប្រមូលបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកឲ្យមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធឡើងតាមរយៈមូលនិធិសាធារណរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតអរគុណហើយម្ដងទៀតដែលបាននឹកឃើញដល់អនាគតកូនក្មេងខ្មែរពីព្រោះអីឥឡូវប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងប្រមាណគេដូរសឹងតាច្រើនសឹងតារាប់មិនអស់ទៅហើយខ្ញុំជម្រាបការពិតទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំជម្រាបការពិតទៅការខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅពីក្មេងឡើយមិនដែលសូវលឺសូរពាក្យសិទ្ធឬស្គាល់ពាក្យសិទ្ធទេសូម្បីតែនៅក្នុងកំណាព្យចាស់ព្រេងបុរាណក៏មិនដែលលឺសូរមានពាក្យសិទ្ធនេះដែរពីព្រោះអីចំនួននោះក្មេងប្រុសក្មេងស្រីចេះអោនលំទោនចាស់ទុំចេះដឹងខ្ពស់ទាបសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្ដីផ្អែមល្ហែមគួរឲ្យគោរពនៅស្រែចំការយើងវិញទៅណាមកណាឬសូរពាក្យផ្អែមល្ហែមស្រែកបកោកគ្នាអ្នកអើយទៅណាយកអង្ករទៅដូរបន្លែឬចូលមកបន្តិចមកមានទឹកត្នោតផ្អែមតាមដងផ្លូវម្លប់ត្នោតម្លប់ផ្កាទៅបែកព្រៃផលិតរំចង់ពេញបឹងសំបីតែទឹកដឹកតាមផ្លូវបន្តិចហ្នឹងក្រោយភ្លៀងក៏មានកូនត្រីល្អិតដែរបើដើរតាមព្រៃឈើធំមានឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទថែមទាំងមានសម្លេងរយំកំដរអារម្មណ៍អ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែដល់មួយឆ្នាំ1971ណាពួកទ័ពយួនខាងជើងនិងយួនជាកុងចូលមកសម្លាប់ខ្មែរធ្វើឲ្យកូនចៅខ្មែររត់មកច្រកនៅទីក្រុងនៅជ័យក្រុងភ្នំពេញម្ល៉េះហើយពេលនោះហើយម៉ាក់ស្រីខ្មែរម្ល៉េះហើយពេលនោះហើយបានគ្រួសារខ្មែរយើងចាប់បែកបាក់គ្នាប្រពន្ធម្ដាយទុកកូនឲ្យជីដូនមើលដើម្បីទៅជួយកាន់ទៅជួយប្តីយកស្រាក់ទៅឲ្យប្តីញ៉ាំទៅបំរើប្តីជួយហុចគ្រាប់ឲ្យប្តីនេះឲ្យស្ត្រីខ្មែរជំនាន់មុនគឺគោរពប្តីស្រឡាញ់ប្តីរក្សាគ្រួសាររត់ចោលផ្ទះសម្បែងរួចមកដល់ខ្មែរក្រហមនៅសង្ពាពេញប្រទេសពេលនោះហើយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំមានបងថ្លៃមួយនៅប្រទេសបារាំងថាឲ្យមកស្រុកបារាំងសិនទៅចាំគ្រួសារខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំរៀនចប់សញ្ញាបត្រច្បាប់និងកូនពីរទៀតរៀននៅសាលាឲ្យមករៀនសិនមកចាំត្រឡប់ទៅវិញពេលណាសុខសាន្តស្រួលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំនឹងប្តីនិងកូនពីរក៏រត់មកជួយមើលកូនប៉ុន្តែទុកកូនស្រីចោលនៅស្រុកខ្មែរទើបតែនឹងកើតបានមួយខែពីព្រោះនឹកឃើញថាដល់រៀនចប់នឹងវិលត្រឡប់ទៅបម្រើមាតុភូមិវិញពីព្រោះអីគ្មានខ្មែរណាចង់រត់ចោលជាតិកំណើតយើងទេអត់មានទាល់តែសោះពេលដាក់ជន់ជើងមកដីស្រុកបារាំងពេលនឹងហើយដែលខ្ញុំស្គាល់សិទ្ធ
ថាអ្វីដែលហៅសិទ្ធិគឺជីវិតដែលយើងម្ដាយឲ្យយើងតាំងពីនៅក្នុងពោះសិទ្ធិនេះហើយជារនាំងការពារជីវិតដើម្បីឲ្យយើងរស់ចិញ្ចឹមកូនចៅគ្រួសារទៅថ្ងៃមុខរហូតមកដល់ថ្ងៃ17មេសា1975ខ្មែរក្រហមបណ្ដឹងកូនខ្មែរទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងជារាឈឺថ្កាត់ដើរមិនរួចសំបីតែអ្នកនៅក្នុងពេទ្យកដេញចេញដែរស្រីមានភ្លេចពោះកដេញចេញអ្នកខ្លះក៏កើតកូនតាមផ្លូវគួរឲ្យអាណត្តិអធមណាស់មកដល់7មករា1979យួនបោកប្រាស់ខ្មែរថាខ្លួនមកជួយខ្មែររំដោះពីខ្មែរក្រហមវាច្បាំងមកតាំងពី71ដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយខ្ញុំក៏សុំឆ្លៀតឱកាសបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចយួនមកនៅស្រុកខ្មែរតាំងពី71នេះអីវ៉ាន់របស់យួនគ្រាប់កភ្លើងគ្រាប់អីយកមកដាក់ពេញយកវត្តហើយសម្លាប់តាគ្រូបង្រៀនដើម្បីពីព្រោះអីជាអ្នកទាំងសម្លាប់ខ្ទេចសំបីតែអ្នកចេះមើលអក្សរក៏ខ្មែរក្រហមសម្លាប់ដែរហើយពេលនោះយួនកុហកថាយួនមកចូលខ្មែរតាមការពិតយួនមកសម្លាប់ខ្មែរសម្លាប់អស់ហើយអ្នកចេះដឹងពួកអ្នកខ្លះយល់ថាយួនមកជួយស្រុកអត់មិនមែនទេប្រកាសប៉ុណ្ណឹងហើយហ៊ាននិយាយទៀតថាចំនួនខ្មែរក្រហមតបយួនច្រើនណាស់តែស្លាប់ដូច្នេះត្រូវដកសពត្រូវយកសពយួនហ្នឹងទៅស្រុកវិញដាក់ក្នុងមឈូសប៉ុន្តែនៅក្នុងមឈូសហ្នឹងមានសិតតែសម្បត្តិទ្រព្យខ្មែរដែលយួនយកទៅជាមួយហើយការបន្តមកទៀតអស់ពី79តាំងពី71ម្ល៉េះហើយយើងអត់មានថាយួនមកជួយរំដោះខ្មែរពីខ្មែរក្រហមទេតាំងពី71បងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយរហូតមកដល់79ហ្នឹងយួនរំដោះហើយយួនបកាត់ខ្មែរមួលបកាត់ខ្មែរមកដល់85យួនហ៊ានបង្កើតក5ដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរពីអាយុ18ទៅដល់35ទេពសម្បត្តិទេពកោសលកូនខ្មែរស្លាប់ទៅជាបន្តបន្ទាប់កន្លែងហ្នឹងហើយបានយើងឃើញថាប្រឡាយពូជសាសន៍នៅតែមានជានិច្ចដល់អញ្ចឹងទៅនៅប្រទេសភូមិភាគអាស៊ីគេមានការព្រួយបារម្ភណាដូច្នេះត្រូវទៅរកដំណោះស្រាយតែទុកបណ្ដោយអញ្ចឹងអាចរាលដាលដល់ប្រទេសជិតខាងបានតែបារាំងនឹងសុកចិត្តឲ្យខ្មែរជួបជុំគ្នាដំបូងនៅទីក្រុងប៉ារីរួចក៏បន្តមករហូតដល់ថ្ងៃ23ដុល្លារ1991ទើបមានបរទេស18ប្រទេសចូលហត្ថលេខាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកិច្ចព្រមហត្ថលេខាឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1993នាំឲ្យមានបោះឆ្នោតជាសកលក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពេលនោះខ្មែរសប្បាយចិត្តណាស់ថាស្រុកយើងបានសន្តិភាពហើយពេលលើកឆ្នោតមួយមុននឹងទម្លាក់ដោតទៅលើសេចក្តីសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងអស់ច្បាំងហើយទុកចិត្តខ្មែរគ្នាឯងដើម្បីបោះឆ្នោតទៅសង្ឃឹមសេចក្តីសុខរស់នៅគ្រួសារដូចមុនហើយការដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីបង្កើតសភាហើយដើម្បីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងឆ្នាំ24កញ្ញា1993ផ្ទាស់គ្នាលឿនណាស់ព្រោះអីលហន់ពេកដល់ពេលហ្នឹងយើងបានចុះហើយបានសភាកើតហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកើតហើយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ព្រះអង្គបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានថាធ្វើផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋនិងប្រជារាស្ត្រធម្មតាទេគ្រប់មិនកាន់តំណែងត្រូវតែស្បត់ចំណាយប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិករដ្ឋសភាក៏បានធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះមុខព្រះមហាក្សត្រចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះសម្ដេចសង្ឃរាជនិងទេវតារក្សាស្វេតឆ័ត្រដោយមានសេចក្តីថាទូលបង្គំយើងខ្ញុំសូមបដិញ្ញាបដូរជីវិតហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីការពារឯករាជ្យភាពយ៉ាងស្រឹងនៃមាតុភូមិកម្ពុជាអធិបតេយ្យភាពពេញបរិបូរណ៍បូរណភាពទឹកដីត្រឹមត្រូវគោរពច្បាប់នៅក្នុងព្រំដែនឯកភាពជាតិហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការបែងចែកឬធ្វើការអន្តរាគមន៍ពីប្រទេសណាឡើយដូច្នេះសម្បត្តិក៏មានហើយពេលហ្នឹងក៏យើងលើកយកប្រធានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានកើតឡើងក្នុងមាត្រា1បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជាណាចក្រដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិ
តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមានសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាបានចូលសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ155ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកមិនស្គាល់សិទ្ធិបោះបង់សិទ្ធិមនុស្សលោកមិនស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកមិនស្គាល់កិច្ចសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1993លោកយកច្បាប់ទាំងឡាយទាំងអស់យកមកជិះជាន់ធំបំផុតនៅក្នុងមាត្រានោះគេនៅក្នុងមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេបានចែងថាត្រូវលុបសិទ្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលមិនសមស្របទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យភាពឯកភាពបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតនៃឯកភាពជាតិខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអត់មានលុបទាំងអស់សិទ្ធិសញ្ញាដែលធ្វើពី1979ស្ដីពីសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពវៀតណាមនៅតែមាន1982ប្រគល់កោះត្រល់និងកោះក្រចកសេះឲ្យជាយួន1983ស្ដីពីគោលការណ៍ដើម្បីដំណោះស្រាយព្រំដែន1985ការកំណត់ព្រំដែនជាតិវៀតណាមរំលោភបូរណភាពកម្ពុជានៅឆ្នាំ1955ផ្ទុយដល់ចំនួននឹងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវគេបញ្ជាក់ច្បាស់ពីការរំលោភទឹកដីអ្នកជិតខាងចាប់តាំងពីនោះមកសិទ្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះហើយធំបំផុតដែលសិទ្ធិសញ្ញាខ្លាំងជាងគេសិទ្ធិសញ្ញាបន្ថែមនៅឆ្នាំ2005បន្ថែមលើសិទ្ធិសញ្ញា1985ដែលធ្វើឲ្យយួនមកនៅពោពេញយងខ្នងពេញដេញខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋយករុះរើបតែខ្មែរធ្វើបាបតាមចិត្តបានជាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយតាមសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិឃើញទាំងរូបថតឃើញទាំងគេសរសេររាយរបាយការណ៍ផ្ទុយពីមាត្រា50ដែលរដ្ឋកម្ពុជាដេញប្រជាពលរដ្ឋបោះពោះវែកបាញ់ថ្នាំពុលដុតផ្ទះធ្វើម៉េចសម្លាប់ធ្វើម៉េចឲ្យតែបានយកដីយកមកឲ្យរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍឬទុកកន្លែងឲ្យអ្នកដែលមកសុំជ្រកដូច្នេះខ្មែរនៅតែភៀសខ្លួនដដែលអញ្ចឹងមិនអាចដូរបានទេបើរវល់ដេញអត់ឈប់ហើយចំណែកយួននៅពេញស្រុកទៅហើយយើងឃើញថាយួនបានសតសញ្ញាប័ណ្ណភ្លាមយួនទទួលការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋយួនទទួលការអប់រំឲ្យការងារធ្វើយួនអត់ដែលមានបញ្ហាទេដូច្នេះយើងឃើញថាវាអយុត្តិធម៌ច្បាប់នៅណាដែលយើងចេះនិយាយទៅដូចជាដេញអញ្ចឹងអ្នកស្រីទេវ៉ានីដែលគ្នាខំការពារសកម្មជនទឹកដីទៅជាចាប់គាត់ជាមួយស្រីឯទៀតនិងសកម្មជនឯទៀតយកទៅចោទប្រកាន់ដោយអមនុស្សធម៌ខុសច្បាប់ពីមាត្រា38ដែលគ្នាមានសិទ្ធិការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់ឆ្នាំ1914ទាហានទាំងទាហានស្លៀកពាក់ជាស៊ីវិលស្លៀកពាក់ជាទាហានបង្ក្រាបបាតកម្មដែលបាតកោរោងចក្រកាត់ដេរយកដំបងវាយបែកក្បាលបាក់ដៃបាក់ជើងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលហៅថាច្បាប់មានច្បាប់ស្រុកមានច្បាប់នោះចាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីបញ្ជូនទៅកាត់ទុកដាក់ពន្ធនាគារលោកជាវិជាលោកបានការពារតែផ្ទុយទៅវិញប្រធានជាក្នុងនាមជាប្រធានសហជីពសេរីកម្មករត្រូវតែបាញ់ស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមមួយរំពេចក្នុងពេលដែលលោកអានកសែតដែលខុសធ្ងន់ណាស់ឃ្លាតចាកពីមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកខ្លះដោយវេទនាពេកអត់ការធ្វើបរទេសពេញស្រុកដេញអត់ឈប់ក៏រត់ចេញទៅក្រៅរកការធ្វើនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនក៏ទទួលរងគ្រោះដោយការរំលោភធ្វើការច្រើនម៉ោងអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់បាក់ដៃបាក់ជើងមកស្រុកវិញបន្ថែមបន្ទុកលើគ្រួសារឲ្យស្រីវិញគេយកទៅលក់បន្តគេរំលោភធ្វើការឲ្យខុសម៉ោងដែលមាត្រា46ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ពីការលក់ដូរកូនក្មេងពីការធ្វើបាបសិទ្ធិមនុស្សចំណែកការជួញដូរលក់ក្មេងប្រុសស្រីវិញដែលបាន
ចែកក្នុងមេត្រា46ហ្នឹងរៀបដោយផ្កាអំពើពុករលួយសម្លាប់យកបេះដូងថ្លើមប្រមាត់យកទៅលក់រំលោភស្រីគឺថាអត់មានញញើតបើកកាស៊ីណូបង្វឹកបង្ហិតបង្ហែងខួរក្បាលខ្មែរឲ្យលេងសប្បាយបើកបនលបែងបើកបន special ដើម្បីឲ្យខ្មែរវង្វេងដល់ទីបំផុតខ្មែរខ្លះលួចទឹកសម្លាប់ខ្លួនចងកចូលពន្ធនាដោយសារអ្វីដោយសារតែសងបំណុលគេហើយបើយើងមើលទៅជាទៅសង្គមសប្ងៃណាមិនដូចសង្គមពីមុនទេដូចជាឋាននរកការដែលសម្លាប់ប្តីប្រពន្ធសម្លាប់ប្តីប្តីសម្លាប់ប្រពន្ធសម្លាប់កូនប្រើពូថៅកាប់ប្រើអាណាអាកកូនគឺថាសាហាវដែលពីដើមមកយើងមិនដែលឮទេសូម្បីតែឪពុកពេលខ្លះក៏រំលោភកូនបានសេចក្តីថានៅស្រុកខ្មែរមិនដឹងជាទទួលអប់រំយ៉ាងម៉េចទេធ្វើឲ្យខ្មែរឈួតរង្វេងអស់ហើយអំពើអាក្រក់ខ្មៅទាំងអស់នេះគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយទេព្រោះត្រូវគេបាញ់ចោលដោយលោកកែមលីហើយមិនដែលរកឃាតករឃើញទេដូចជាកាប់ឈើកាប់ព្រៃយើងឃើញហើយថាកាប់ឈើកាប់ព្រៃធ្វើបាបឈើធំយកទៅកាប់ដល់អ្នកដែលការពារដីទាំងប្រមាណត្រូវគេបាញ់ស្លាប់ដោយលោកឈុតវិធីជាដើមអញ្ចឹងបានតែថាយើងឃើញហើយការដែលសម្រាប់សម្ងាយយើងឲ្យទៅស្រែកថាសិទ្ធិនៅណារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅណាបើរដ្ឋាភិបាលយកច្បាប់ព្រៃយកមកគ្រប់គ្រងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងធ្វើអីអត់កើតទេមានតែស្រែកទាំងអស់គ្នាតាំងស្មារតីកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយគេសម្លាប់បាត់ទៀតព្រៃនោះក៏រលាយបាត់សត្វចម្រោករស់នៅធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចខ្លះរស់ដោយសារព្រៃចូលទៅយកឫសឈើចូលទៅយកអត់ដុតស្លាប់ហើយថែមទាំងដេញគ្នាចេញពីកន្លែងគ្នានៅទៅទៀតបើបឹងទន្លេសាបដែលល្បីពេញពិភពលោកដែលគ្មានអ្នកណាមានដូចសិតតែបរទេសមកនៅដោយប្រើឧបករណ៍ខុសរបៀបខុសធ្វើឲ្យកូនខ្មែរជួនកាលហ៊ានឆ្លោះនឹងកូនខ្មែរបាញ់កូនខ្មែរដោយមិនញញើតខ្ញុំចាំច្បាស់នៅជាង10ឆ្នាំមុនកូនខ្មែរយើងគ្រាន់តែរកដីរមើមឈើនៅជាយដែនមិនទាន់ចូលជាយដែនសៀមផងសៀមបាញ់ស្លាប់អស់10នាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគ្មានរកយុត្តិធម៌រហូតដល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនយើងស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌នោះទេបាននិយាយឲ្យខ្លីទៅសរុបសេចក្តីទៅព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគួរព្រះអង្គកុំភ្លេចសច្ចាប្រណិធានរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គហ្នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើអនាគតមាតុភូមិនិងជីវិតកូនចៅរបស់ព្រះអង្គតាមមាត្រា8គេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ជាអ្នកធានាការពារគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដូច្នេះយើងឃើញថាវេទនាអត់មានអ្នកណាមើលខ្មែរខុសត្រូវនៅលើព្រះមហាក្សត្រដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមនមស្ការហើយខ្ញុំក៏ភ្លេចជម្រាបដែរដែលយើងរដ្ឋដែលប្រជារាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសមួយកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពេលប្រសង់និមន្តចូលមកធ្វើបាតកម្មវាយប្រសង់អត់មានញញើតទាត់ធាយវាយដំត្រង់តាក់មិនដែលពិភពលោកណាមើលងាយដល់ដូចរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទេមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណកាយទាំង3ជួយថែរក្សាគ្រប់គ្រងដំណើរការកងទ័ពកូនខ្មែរយើងឲ្យបានប្រកបដោយជោគជ័យសិរីមង្គលក្នុងការធ្វើដំណើរចំបំរើប្រទេសជាតិក៏ដូចជាក្នុង
ការបម្រើថែរក្សាគ្រោះថាស្គាល់តែសុភមង្គលជោគជ័យគ្រប់ទីកន្លែងសូមថ្វាយបង្គំសូមអរព្រគុណសូមអរគុណ សូមអរគុណលោកស្រីណាខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានអត្ថាធិប្បាយដល់ច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាដែលកើតមាននៅកម្ពុជាយើងដូច្នេះហើយបានតែមានព្រះពុទ្ធអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាទានទាំងឡាយគ្មានទានអ្វីដ៏ល្អប្រសើរជាងធម្មទាននេះទេដូច្នេះការរៀបរាប់របស់វាគ្មានយើងទាំងពីរខាងលើនេះជាធម្មទានមួយដ៏ភ្លឺថ្លាដែលគួរឲ្យយុវជនយើងចងចាំហើយត្រេះរិះពិចារណាខំប្រើប្រាស់រកផ្លូវដោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិដល់ទៅនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅកម្រងឯកសារដែលជាសក្ខីភាពរបស់ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់លោកសូរិយាសុបេឌីដែលលោកបានបែបប្រាប់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់យើងឲ្យគាត់ប្រាទុកដែលលោកធ្លាប់ជាតំណាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1905រហូតដល់2005រហូតដល់2011ដូច្នេះសូមលោកអ្នកត្រាប់នឹងស្ដាប់នៅ Radio Free Asia អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាស៊ូបេឌីបានលើកឡើងនៅចំណុចថ្មីមួយក្នុងពេលបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី5នៅកម្ពុជាថាក្នុងទស្សនកិច្ចការងារមកកម្ពុជាលើកនេះរូបលោកបានរកឃើញថាមនុស្សជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិហើយកំពុងតែរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ2011នៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកសូរិយាស៊ូបេឌីមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរក្នុងវិស័យមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយដូចជាសិទ្ធិដីធ្លីការបណ្តេញចេញនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិ I'm concerned by the use of subterfuge against land activists ខ្ញុំមានកង្វល់ចំពោះការប្រកាន់បែបនេះប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីព្រមទាំងដែលធ្វើការទាមទារសិទ្ធិលើដីធ្លីកំពុងមានទំនាស់ លោកបន្តថាដោយសារតែភ័យខ្លាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរបទផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបទញុះញង់អ្នកកាសែតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយព្រមទាំងបុគ្គលឯកជននានាហាក់ដូចជាកំពុងរដ្ឋបတ်ការបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងនៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរលោកក៏បានលើកឡើងអំពីការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងវិស័យតុលាការថាមានករណីអយុត្តិធម៌ជាច្រើនដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋជាប់ពន្ធនាគារ សូមឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអ្នកដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនៅកន្លែងនេះក៏ដូចជាបារមីព្រះអង្គនៅវត្តព្រៃសរគឺតាមគឺថាឲ្យមានសេរីភាពទាំងអស់ទាំងកប់ទាំងនោះទាំងឲ្យដល់ដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះលោកនឹងដាក់ក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសូរិយាស៊ូបេឌីបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាលើកទី5នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាហើយបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ខ្ញុំខែសុណងវត្តជូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ទៅទៀតយើងនឹងកំដរដោយបទចម្រៀងរបស់ក្រុមយុវជនខ្មែរដែលមាននឹងចាក់ជូនទៅតទៅ ចាប់ត្រង់ពុទ្ធចោលលួងជាតិក្រុមឯងខំបាត់ខំរៀនជួលកាត់ពួកវាងនិយាយមើលទេដាក់នាំរៀបការទុកហឹងទុកកលមិនគ្មានបើមិនទៅតទៀតគឺគឺជាលេខលងអស់ទៀតដាក់ខ្មៅរាយអួនអំនួតឯងអាននេះជ័យខ្លាំងខ្លាំងដាច់ជ័យលុយគេលួងដីរ៉ាលឹកភ្នំពលរនហើយយកអត់ជ័យដាប់ទេយកគាត់ចៅក្រោយម៉ែអើយអស់ហើយកូនធ្វើខ្ញុំគេមកមិនទៅ
កំលែ